دوستو اللہ تبارک و تعالی 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اس نے معاف کرنے کے بہانے بنا دیے۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ وہ ہمیشہ بندے کی معافی کا انتظار کرتا ہے۔ اس نے کھلے دل سے معافی کے لیے رمضان کا مہینہ نازل کیا۔ جو لوگ روزے رکھتے ہیں ان کے لیے ایک ایسا دروازہ بنوایا جہاں سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، اور پھر ارشاد فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ رمضان کے مہینے میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ عرش والے فرشتے بھی روزے دار کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کو اتارا، تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کو پالے وہ اس کے روزے رکھے۔ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اس رمضان میں ایک سجدہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سجدے کے بدلے 1500 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بنا دیا جاتا ہے۔ جو آدمی رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس کے ایک سجدے کے بدلے جنت میں ایک ایسا درخت لگا دیا جاتا ہے جس کے سائے میں 500 سال بھی گھوڑا دوڑایا جائے تو اس کا سایہ ختم نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان میں 5 چیزیں ایسی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو عطا نہیں ہوئیں۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو یہی بتانا چاہتے ہیں کہ شوگر ایک ایسی بیماری ہے جو آج کل زیادہ تر لوگوں میں دیکھی جا رہی ہے۔ اس لیے ہم آپ کے لیے افریقہ کی جڑی بوٹیوں سے بنی ایک ایسی دوائی لے کر آئے ہیں جس سے آپ کی شوگر کی بیماری بالکل جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ مردانہ کمزوری اور دھات کے مریضوں کے لیے بھی ہمارے پاس بہت ہی کامیاب دوائی موجود ہے، جس کو اگر آپ ایک بار استعمال کر لو گے تو انشاءاللہ اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھو گے۔ صرف ایک ہی مہینے یہ دوائی کھانی ہوتی ہے۔ اس نمبر پر ایڈریس واٹس ایپ کر کے آپ دوائی آرڈر کر سکتے ہیں یا پھر آپ کال کر کے اپنا آرڈر لکھوا سکتے ہیں۔ دوستو، کاش یہ 5 چیزیں ہمیں بھی عطا ہو جائیں، ہماری بھی دنیا اور آخرت بدل جائے۔ پہلی یہ کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی رحمت کی نظر فرماتا ہے۔ جس پر وہ نظر پڑ جائے اسے جہنم کی آگ جلا نہیں سکتی۔ دوسری یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کو روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بو مشک کی خوشبو سے زیادہ عزیز ہے۔ تیسرا، فرشتے دن رات روزے دار کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ چوتھی بات بتاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کی محبت پر فخر ہوتا ہے۔ یہ بھی پتا چلتا ہے کہ وہ اپنے بندے سے کس قدر محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی جنت کو حکم دیتا ہے، میرے بندوں کے لیے آراستہ ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے ہو کر تیرے اندر راحت پائیں گے۔ پانچواں، جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی روزے داروں کو بخش دیتا ہے۔ دوستو، محمد سلیم جس کا تعلق لاہور سے تھا، وہ 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی، جبکہ پڑھائی میں اسے انتہا کی ذہانت حاصل تھی۔ وہ 5 وقت کا نمازی اور اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرنے والا انسان تھا۔ دوستو، پھر اس کی دوستی ایسے لوگوں سے ہو گئی جو اللہ تبارک و تعالی کی حدوں کو کراس کرتے، اللہ تبارک و تعالی کی طرح طرح کی نافرمانیاں کرتے۔ لہٰذا محمد سلیم بے شمار بری عادتوں میں مبتلا ہو کر والدین کی پریشانی کی وجہ بنا۔ محمد سلیم کے والدین زیادہ امیر نہ ہونے کی وجہ سے اسے کام کرنے کو کہتے تو وہ اپنے والدین کی باتوں کو ایک کان سے سنتا اور دوسرے کان سے نکال دیتا۔ محمد سلیم کے والد کی ایک چھوٹی سی دکان تھی جس سے ان کے گھر کا گزر بسر ہو جاتا۔ محمد سلیم کا والد ایک درویش صفت انسان تھا جس کا زیادہ تر وقت مسجد میں گزرتا۔ محلے کے تمام لوگ سلیم کے والد کی نہ صرف عزت کرتے بلکہ اس کی دکان سے چیزیں خریدتے۔ محمد سلیم اکلوتا ہونے کی وجہ سے گھر کا ہر شخص اس سے پیار کرتا۔ تمام لوگوں کے لاڈ پیار نے اسے
बहुत ज्यादा खराब कर दिया। मैट्रिक की पढ़ाई के वक्त उसने बुरे दोस्तों में बैठना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता उसने वालिदैन की नाफरमानी की तमाम हदों को पार कर दिया। वालिदैन उसे समझाते रहे मगर वो अपने बुरे कामों से बाज न आया। नौबत यहाँ तक पहुँच गई, उसने दोस्तों के साथ मिलकर शराब पीना शुरू कर दी। वालिदैन जब मोहम्मद सलीम को समझाने की कोशिश करते, ये इन लोगों से इंतहाई बुरे सलूक से पेश आता। दोस्तों, वालिदैन और सलीम के दरमियान हालात खराब होते गए। घर का माहौल इस कदर खराब हो गया कि घर में सुकून नाम की कोई भी चीज बाकी ना रही। मोहम्मद सलीम की बहनें उसे इंतहा का प्यार करती, लिहाजा वो वालिदैन और अपने भाई को समझाकर मामले को ठंडा कर देती। मोहम्मद सलीम को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि अब उसकी बहनें जवान हो चुकी हैं, लिहाजा उनकी शादी करनी चाहिए। एक रात जब वो अपने दोस्तों के साथ आवारा गर्दी कर रहा था, उसने देखा कि दो छोटे से बच्चे सड़क पर सर्दी से कांप रहे हैं। वो उनके पास गया। जब उनको हाथ लगा कर देखा, उन्हें बहुत तेज बुखार था। पूछने पर छोटे बच्चों ने बताया कि परसों उनकी माँ इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है, जबकि चचा ने घर से निकाल दिया। अभी तक हम लोगों ने कुछ नहीं खाया। मोहम्मद सलीम इन दोनों बच्चों को घर ले आया, डॉक्टर से दवाई ली, इन दोनों बच्चों को अपने हाथों से खाना खिलाया। अब वो दोनों बच्चे इसके घर में रहने लगे। दोस्तों, इस वाक़ये के बाद इसकी दुनिया बदल गई। इसके पेट में अक्सर दर्द रहता। जब डॉक्टरों को दिखाया तो पता चला कि उसकी आंतों में लास्ट स्टेज का कैंसर फैल चुका है। वालिदैन और बहनों को जब इस खबर का पता चला तो उनके पांव के नीचे से जमीन निकल गई। ये खबर घर वालों के लिए किसी कयामत से कम नहीं थी। अब मोहम्मद सलीम जिंदगी से बिल्कुल नाउमीद हो गया। वो 5 वक्त की नमाज अदा करता, उन दोनों बच्चों का हर तरह से ख्याल रखता। वालिदैन और बहनें अपने भाई की हालत को देखकर इंतहाई परेशान रहने लगी। बहनें हर वक्त अपने भाई की सेहतयाबी की दुआएं करती। ऐ मालिक, हमारे भाई को ठीक कर दे, वो हमारे वालिदैन के बुढ़ापे का सहारा है। तू ही रिस्क देने वाला है, तू ही हिदायत देने वाला है और शिफा देने वाला है। तेरे सिवा कोई भी शिफा नहीं दे सकता। मोहम्मद सलीम की तकलीफ दिन ब दिन बढ़ती गई, उसे इलाज से कोई फायदा ना हुआ। दोस्तों, मोहम्मद सलीम भी अपने गुनाहों पर बहुत शर्मिंदा था, लिहाजा वो हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की माफियाँ मांगता। जब उसके वालिदैन सो रहे होते तो वो उनके पांव पकड़ लेता। एक दिन मस्जिद में महफिल के दौरान उम्रे की कुरा अंदाजी हुई तो मोहम्मद सलीम की उम्रे की टिकट निकल आई। चुनाचे वो मेडिकल रिपोर्ट के साथ उम्रा अदा करने के लिए सऊदी अरब पहुंचा, क्योंकि सऊदी अरब में उसका एक गहरा दोस्त वहां पर मौजूद था, जिसने कहा कि हम सऊदी अरब में किसी अच्छे डॉक्टर से तुम्हारी रिपोर्ट चेक करवाएंगे। रमज़ान का महीना था। मोहम्मद सलीम उम्रा अदा करने के लिए खाना काबा पहुंचा। उसके जहन में ये सवाल था कि ये मेरा आखिरी उम्रा है। 2 छोटे बच्चे अभी भी उसके घर में मौजूद थे। मोहम्मद सलीम तवाफ के दौरान रो रो कर अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की माफियाँ मांगता रहा। दोस्तों, मोहम्मद सलीम के दोस्त ने जब डॉक्टरों को रिपोर्ट चेक करवाई तो उसने कहा, तुम्हारा दोस्त सिर्फ 1 महीने का मेहमान है। मोहम्मद सलीम के दोस्त ने उसे कुछ ना बताया। फिर मोहम्मद सलीम उम्रा अदा करने के बाद मस्जिद नबवी पहुंचा। वो रोजाना इमाम साहब के पीछे तरावीह की नमाज अदा करता। एक दिन वो इमाम साहब के पीछे तरावीह की नमाज अदा कर रहा था कि उसके पेट में दर्द शुरू हो गया। वीडियो में आप लोग ये तमाम मंजर देख सकते हो। फिर उसका दर्द खत्म हुआ तो वो एकदम से खड़ा हो गया। मोहम्मद सलीम ने मस्जिद नबवी में कई रोजे अफ्तार किए। इसके बाद वो पाकिस्तान वापस आ गया। उसके पेट का दर्द खत्म हो गया था। जब डॉक्टरों को चेक करवाया गया तो पता चला वो बिल्कुल ठीक है।
उसे कैंसर नाम की कोई भी चीज नहीं है। एक दिन वो ईशा की नमाज के बाद सो रहा था। उसने देखा कि 2 बच्चे जिनको वो घर लाया वो अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं कर रहे हैं, हमारे मौसन को ठीक कर दे। सुबह को जब मोहम्मद सलीम उठा तो वो समझ चुका था मैं इन बच्चों की वजह से ठीक हुआ हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इन बच्चों की मदद का सिला दिया। मोहम्मद सलीम ने जिंदगी भर के लिए इन बच्चों को अपना भाई बनाने का फैसला किया। इन्हें अच्छे स्कूलों में दाखिल करवाया, उनका हर तरह से ख्याल रखा। दोस्तों, छोटी सी नेकी इंसान को कहां से कहां तक पहुंचा देती है। अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए।